Hello and welcome to In Conversation Live here on Daily Mirror, Lankadeepa and Tamil Mirror. Our weekly program, which is broadcast live on all our social media platforms as well as on our 3 websites. Today, as usual, we have a guest representing, of course, this time from the government, from the Sri Lanka Podujana Perumuna. But before we bring on our guest, let me bring on, as usual, Ashanthi Warunasuriya and Kanagaraj. Hello, Ashanthi. Hello, Kanagaraj. Welcome back to the program. Just a reminder to all our viewers that you can pose your questions to our guest as usual. You can pose it as a comment below this feed on Facebook or on YouTube, and you can also tweet your question below the live feed on Twitter with using the hashtag AskDailyMirror. Ashanthi? Stuti Ishwara. සුපුරුදු ලෙස ඩේලි මිරර් ලංකාදීප ටැමිල් මිරර් අපි අපේ සජීවී සංවාදය ආරම්භ කරන්නයි සූදානම. වෙනද වගේම ඔබට පුළුවන් ඩේලි මිරර් ටැමිල් මිරර් ලංකාදීප YouTube Facebook ඔස්සේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. Facebook ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් ඔබේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. ඉතින් සමාජ මාධ්‍ය අවකාශය තුළ නිරන්තරයෙන් ඔබ අපිත් එක්ක ආදරයෙන් රැඳී ඉන්නවා. ඒ වගේම සජීවී සංවාද වලට ඔබ සජීවීව අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉතින් අද දවසේදීත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්නට. ඉතින් අද සජීවී සංවාදයට අපි ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළා රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතාට අද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න සජීවී සංවාදයට එන්නට කියලා. බොහෝ දේවල් ඔබට තියෙවි දැන කියා ගන්නට. ඉතින් ඔබේ ප්‍රශ්න මේ ආකාරයෙන් යොමු කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අලගන් ඔබට යොමු වෙනවා ටැමිල් මිරර් කතරු. நன்றி ஈஸ்வரன், நன்றி அசாந்தினி. மற்றும் ஒரு வாராந்த நேரலை நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்றைய தினம் எமது விருந்தினராக அழைக்கப்பட்டிருப்பவர் தேசிய மரபுரிமைகள், அரங்கு கலைகள் மற்றும் கிராமிய கலைகள் மேம்பாட்டு ராஜாங்க அமைச்சர் விதுர விக்ரமநாயக்க. உங்களுடைய கேள்விகளை எங்களுடைய சமூக வலைத்தளங்களூடாக நீங்கள் கேட்கலாம். ஆனால் இன்றைய எமது விருந்தினர் தமிழ் மொழியில் அவ்வளவு பரிச்சயம் இல்லாதவர். ஆகையினால் அவர் அளிக்கின்ற பதில்கள் மற்றும் கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளை நாங்கள் தமிழ் மொழியில் ஒரு சாராம்சமாக தருகின்றோம். நேரடியாக நாங்கள் நேரலைக்கு செல்லலாம் என நினைக்கின்றேன். ஈஸ்வரன். Thank you, Kanagaraj. So yes, as Ashanthi and Kanagaraj mentioned, our guest today is State Minister Vidura Wickramanayaka, a member of the Sri Lanka Podujana Perumuna. Welcome to the program, State Minister. Thank you. Hi, Mr. Mr. Wickramanayaka, you are joining us on the program at a very critical stage where the country is facing a lot of issues. I know this is being discussed over and over again, but how do you see the situation? I mean, you are in the government. How do you see the situation right now? Is there a way out? The situation is very critical. Nevertheless, as a country, we should get out of this mess. We are in an economic morass. So we have to somehow or other get out of this morass. For this, number one in the agenda is nothing but unity. We have to be united as a nation. We have to do away with our party politics or our personal agendas. Think as a country. That is the only way to get out. That is the number one in the agenda. Then number two, once you have such a mental condition, then we have to there should be an action plan. The action plan should be geared towards national economy. Make this a productive economy in all aspects.
So unless we are ready to gear towards something of that nature, a program, an action plan, action program towards that, we will not be able to surmount this problem, or we may not be able to come out of this morass. So do you, a lot of people are asking, was the government not prepared for this situation? Did we not foresee a crisis coming up? Not just with the dollar issue, but everything else as well. I mean, was the government actually not prepared to face the sort of crisis that it is facing right now? It is not this government per se, but this has been there for a long, long time. This problem has been compounding over time. So it matured last year. And I'm not giving any excuses for this government to take the precautions. We could have done it. But unfortunately, the compounding effect of the problem, which has been there for about almost maybe around 30 years or 40 years. So we were not ready for it. Of course, on top of that, the COVID issue was there. But I'm not ready to give that as an excuse, because a lot of countries in the world has been affected with COVID, but they have overcome the COVID issue, also the other issues. So there is lack of economic management on our part. You mentioned an important point earlier. You were saying that there needs to be unity to address these issues. There seems to be a lack of unity in the government itself. Is that something that is compounding this whole national issue? No, not at all, not at all, because there are certain views that has been aired on certain issues. That is part and parcel of democracy. But I'm pointing at different political parties, because they have been very divisive over the period. There is no harmony in the sense at the in terms of imminent national threat. There has not been a political harmony among the political parties. So what I am referring is that. මම හිතන්නේ තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා අහෙන්නේ නැතු ගියා ඊශ්වරන්. ඔව් දැන් හැමදාම ඊශ්වරන් අපි කතා බහ කරනවා අද දවසේ තියෙන තත්ත්වය ගැන. ඉතින් මේ වෙලෙත් මොනවද වෙන්නේ කියලා සමහරලාට අපිට හිතා ගන්න බෑ දේශපාලන වේදිකාව තුල. මොකද සමහර වෙලාවට හිටි ගමන් රැතිස්සේ ගිවිසුම් අත්සන් කරනවා, හිටි ගමන් සභාපතිවරු මාරු වෙනවා, මේ දේවල් වෙනවා. සමහර පැතිවල ලයිට් කැපෙනවා, ගෑස් පිපිරෙනවා. මේ වගේ සිදුවීම් ගණනාවක් එක්ක අපි ඉන්නේ. නමුත් අපි හැමදාම හොද මඩේ දානවා වගේ මේ දේවල් කතා කරන එක තවදුරටත් තේරුමක් නැති නිසා මම සූදානම් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි ඔබ කිව්වා අපි යම්කිසි වැඩපිළිවෙලකට යා යුතුයි, ජාතික වැඩපිළිවෙලකට යා යුතුයි කියන කාරණය. මේ කාරණයම තමයි අපි පසුගිය මැතිවරණයේදී දැක්කේ. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි වෙනසකට යන්න නිසා තමයි සෞභාග්‍ය දැක්ම හරිම ලස්සනයි, හරිම හොඳයි. ඔබතුමාත් හරිම ආඩම්බරයෙන් මේ රජයේ වාඩි වුණා. මොකද ඔබත් හරියටම සෑහෙන දුරට මේ ආණ්ඩුවට වැඩ කරානේ. අපි දැක්කනේ පහුගිය දවස්වල බිම් මට්ටමේ ඉඳලා ජනතාවත් එක්කම ඉඳලා බෙහෙවින්ම වැඩ කටයුතු කරගෙන ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක් ගොඩ නැගීම උදෙසා කෑ ගහලා
කතා බහ කරලා එනවා. හරි. දැන් අපිට මේ තියෙන ප්‍රශ්න වැඩක් නෑ. අපිට මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරක් නේ අවශ්‍ය වෙන්නේ අද දවසේදී. ඔබතුමා ඔය කියන වැඩ පිළිවෙල කොහොමද හදන්නේ? කොහොමද හැදිය යුතු? දැන් අපි දැක්ක ජනාධිපතිතුමාගේ රාජාසන කතාවේදී පවා බොහෝ දේවල් රචය කර ඇති බවට ජනාධිපතිතුමා පැවසුවා. නම් ජනතාව ලෙස අපිට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. අපිට ඒක හැඟෙන්නේ නැහැ. කොතන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, කොතන හරි ෆේල් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම කොතනින්ද හැදෙන්නේ? ඔව් පිළිගන්න ඔබ කියන දේ. මොකද ජනතාවක් හැටියට අපිට එදිනෙදා ජීවිතයට බලපාන ප්‍රශ්න සහ ගැටලු ගණනාවක් මේ වෙනකොට අපි ඉස්සරහා දිගහැරිලා තියෙනවා. ඔබ ඔය කියපු ගෑස් ප්‍රශ්නය වේවා වෙනත් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් වේවා ඒවා එදිනෙදා ජීවිතයට බලපාන දේවල්. ඉතින් එහෙම එදිනෙදා ජීවිතයට බලපාන ප්‍රශ්න ගණනාවක් අපි ඉදිරියේ තියෙද්දී දීර්ඝ කාලීනව තියෙන විසඳුම් වලට යන්න සාමාන්‍යයෙන් මිනිසුන් ඒ තරම් හිතන්නේ නැහැ. ඒක මනුෂ්‍ය ස්වභාවය. අපි අද දවස කාලය ඇඳලා ඉන්න ඕනේ හෙට දවසට යන්න. ඒකේ ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි කිව්වේ දැන් අනික් රටවල් වල මේ වගේම කොවිඩ් තත්ත්වයන්ට ගොදුරු වුණා. බරපතල විදියට කඩාවැටීම් සිද්ධ වුණා. ඒ මොනවා වුණත් ඔවුන්ගේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය නිසා ආර්ථික වශයෙන් ගෙනියන්නා වූ ප්‍රතිපත්තිය නිසා ඒ වගේම ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය කෙසේ හෝ ඉදිරියට ගෙන යාම නිසා ඔවුන්ට මේවෙන් ඉක්මනින් ගොඩ එන්නට පුළුවන්කමක් ලැබුණා. අවාසනාවකට වගේ අපේ රටේ අසන්ති මට කියන්න මේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. අනපනක් තියෙන එක ඇත්ත. විවිධ විෂයන් සඳහා මේ රටේ තරම් මං හිතන්නේ ලෝකෙ කොහෙවත් මේ අනපනක් තියෙනවා. හැබැයි අමතක කරන්න එපා අපිට තියෙන දුර්වල ව්‍යවස්ථාව. අපිට තියෙන දුර්වල ව්‍යවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන නව ව්‍යවස්ථාවක් ඕනේ කියලා අපි පැහැදිලිව කියනවා. අපි පැහැදිලිව ඉන්නවා ඒ ස්ථාවරේ. එතකොට ඒ අනපනත්ම අපේ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට ගන්නට පුළුවන්. නමුත් ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස මොන රජයක් බලයටපත් වුණත් ඒ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් වෙන්න බෑ. ඒක තමයි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්නේ. ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට සහ ආහාර නිෂ්පාදනයට, අධ්‍යාපනයට, සෞඛ්‍යයට, පානීය ජලය සැපයීම, ඊළඟට ප්‍රවාහනයට, ජනසන්නිවේදනයට මේ ආදී විෂයන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේම නිවාස මේවා මෙන්න මේවට ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් අත්‍යවශ්‍යයි. මේක කාලයක් තිස්සේ ඉඳන් අපි කියන දෙයක්. කාලයක් තිස්සේ අපි අහන දෙයක්. නමුත් වෙන්නේ නැහැ රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි. මේක ඇයි දැන් වෙන්නේ නැති දේද වෙන දේද නේ. ඔබ ඇහුවේ මකින් කොහොමද මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් හොයන්නේ? ඔව්. නේද? මම මේ කියන්නේ විසඳුමක් එන මාර්ගය. මේක කරන්න බැරි වෙනවා කියලා ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කියයි මේවා ඉතින් හැමදාම වේදිකාවල කතා වෙනවා විතරයි. ඒක මෙන්න මේ ටික කරගන්න අපිට පුළුවන් නම් අපි අද විතරක් නෙමෙයි අපේ හෙට දවසත් සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ අද දවස ගැන විතරක් නෙමෙයි ලබන අවුරුද්ද නෙමෙයි අඩු වශයෙන් මෙතන ඉඳන් අවුරුදු 50ක් හෝ 100කට අතර අපේ රට අර අභිමානයක් තිබිච්ච මිනිස්සු ජීවත් වෙච්ච රට, නිර්මාණශීලී මිනිස්සු ජීවත් වෙච්ච රට. අන්න එවැනි රටක් නැවත ඇති කරන්න. මං කියන්නේ මේ අතීතයට තල්ලු වීම නෙමෙයි. ඔව්. අතීතයට තල්ලු වෙන එකක් නෙමෙයි මං කියන්නේ. නමුත් ඒ අභිමානය ඕනෑම රටක් දියුණු වෙන්න නම් අභිමානවත් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ රටක් ආර්ථික වශයෙන් ඉදිරි පිම්මක් යන්න නම්, පණින්න නම් නිර්මාණශීලී මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් මේ දෙකම අද නැති වෙලාද කියලා අපිට හිතෙනවා. අර පාස්පෝර්ට් ගමන් බලපත්‍ර කන්තෝරුව දිහා බැලුවහම ඔබලා ගිහිල්ලා මම හිතනවා ඔබ දන්නවා ඇති කියලා 100,000 ගණක් එතන ඉන්නවා දවසකට. දවසින් දවස සමාවෙන් රට යන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා. ඒ කියන්නේ මේ රට ගැන විශ්වාසයක් නැති වෙනවා.
එතකොට අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ රට ගැන අභිමානයක් තියෙන්නේ නේද? ඉතින් අපි හිතන විදිය වෙනස් කරනවා. මං කිව්වේ ඒකයි. චින්තන විප්ලවයක් අවශ්‍යයි. ඒක කැපකිරීම කළ යුතුයි සියලු දෙනා. සාමාන්‍ය ජනතාව විතරක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය පුරවැසියෝ විතරක් නෙමෙයි. සියලු දෙනාම කැපකිරීම කළ යුතුයි. මේක අමාරු කාලයක්. අපි දේශපාලන වශයෙන් අපේ මතවාදී ඉස්සරහට ගෙන්නේ එහෙම නැත්නම් දේශපාලනයේ බලය ලබා ගැනීම සඳහා ඒකට විතරද මේ දේශපාලනය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මට පේන්නේ මේ රටේ දේශපාලනය එතනයි තියෙන්නේ. ඒක හරි වැරදි. එක එක්කෙනා තමුන්ගේ න්‍යාය පත්‍රයට අනුව එක්ක මන්ත්‍රීකමක් ලබා ගැනීමට පමණක් එහෙමත් නැත්නම් බලය ලබා ගැනීමට පමණක් මේ දේශපාලනය කියන මෙවලම උපයෝගී කරගන්න. ඒකෙන් මිනිසුන්ගේ මනසට කිසිම අභිමානයක් ලැබෙන වැඩපිළිවෙලක් නෙමෙයි. හැමදාම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන එනවා හැම පක්ෂකින්ම. හොඳයි ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන මම කියන්නේ ඒක හොඳ ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා. හැබැයි මේවා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා ප්‍රායෝගික සහ යථාර්ථවාදී වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවාද අපේ? වැඩි ඕනේ නෑ. අදහස් අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්සේ අපි රටක් හැටියට ජාතියක් හැටියට මේ මහ පොළොවත් එක්ක හැප්පිච්ච මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ ගොවියෝ. අද ගොවිතැන කොතැනටද ගිහිලා තියෙන තල්ලු වෙලා තියෙන්නේ. රට වටේ මහ මුහුද මොන තරම් සම්පත් තියෙනවද? මේ රට මැද්දෙන් ගංගාවල් 104ක් ඔඩෙම ගානක් ගලා වහිනවා. වෙන කිසිම රටක මේම තියෙනවද මේ තරම් පුංචි රටක්? ඒක තමයි අපි නිධානයක් උඩ ඉඳගෙන හුල්ල ඉන්නවා. ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඔබතුමාගේ නිර්වචනයට යන්නට පෙර විවස්ථාව ගැන කතා කරපු නිසා අපිට චලිත ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඊශ්වරන් මම සූදානම් මේක යොමු කරන්න. විවස්ථා සංශෝධනය යනු අර්බුදයේම ප්‍රතිඵලයක් බවත් අර්බුදයට විසඳුමක් නොවන බවත් පේන්න තියෙනවා නේද කියලා තියෙනවා. නෑ ඒක අපි හරියට සර්පයාව අල්ලනකොට හරියට අල්ලුවේ නැත්තම් එතන විනාශයක් සිද්ධ විය හැකියි. ඒ විනාශය නැද්ද 1978 සිද්ධ වෙච්ච විනාශය නැවත සිද්ධ වෙන්න තියන්න බෑ. මේ වෙනකොට 20 වෙනි සංශෝධනයත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට. අපේ ව්‍යවස්ථාවට සංශෝධන 20ක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේ දේශපාලන විද්‍යාව හැටියට මේ ජීවිත කාලය කියන්නේ එක පරම්පරාවක අවුරුදු 25ක් 30ක් වගේ කාලයකදී ව්‍යවස්ථාවක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් වෙන්න පුළුවන් අවුරුදු 5කට වඩා. දැන් හරිනම් මේ 20 බැලුවොත් අවුරුදු 100ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ව්‍යවස්ථා සංශෝධන 20ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එමනම් අවුරුදු 100ක් විතර ගිහිල්ලා තියෙනවා නෑ. අවුරුදු 100ක් ගියේ නෑ. ඒ කියන්නේ මේ අපේ තියෙන මූලික නීතිය දියාරු නීතියක්. අන්න ඒ නිසාම තමයි රටට ගැලපෙන අපේ උරුමයන් ගැන හිතන. ඒ වගේම ජනතාවගේ සිතුම් පැතුම් එක්ක බද්ධ වෙච්ච ව්‍යවස්ථාවක් හැදෙන්නට ඕනේ. එහෙම කියනකොටම තව ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. සැමට එක නීතියක් කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් යොමු කරලා තියෙනවා. විජේරත්න අපිත් එක්ක හැමදාම එකතු වෙනවා සජීවී සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ. දීර්ඝ ලෙස ඔහු මේ සම්බන්ධයෙන් කියලා තියෙන නීතිය නොදැන සිටීම නිදහසට කරුණක් නොවන බව නිරන්තරයෙන් උසාවිවලදී අසන්නට ලැබෙනවා. අවවාදයක් කෙසේ වුණත් ඇත්තනම් දැනට පවතින නීතිය සාමාන්‍ය ජනතාවට තේරුම් ගැනීමට හැකි භාෂාවකින් නිසි පොත්පත්වල සඳහන් වෙන්නේ නැහැ කියලා තියෙනවා. මෙවැනි කරුණු ගණනාවක් නීතිය සම්බන්ධයෙන් යොමු කරලා තියෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද මේ සම්බන්ධයෙන්? අපේ රටේ නීති වැඩි. අනවශ්‍ය විදියට නීති තියෙන මොකද එතන වංචාවට ඉඩ ලැබෙනවා. දූෂණයට ඉඩ ලැබෙනවා. හොරකමට ඉඩ ලැබෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් ඇටියට අපි ගොත් යම් කිසි වරදක් කරලා විශාල දඩයක්. එතකොට මොකද එතන වෙන්නේ? අර දඩය ගෙවනවට වඩා ඊට වැඩිය අඩු ගාණක් අත පිට මොලෝලා. එතන යයි. ඒක වෙන්නේ නැද්ද?
නේද? ඉතින් ඕනෑමට වැඩිය නීති දාලා මිනිස්සුන්ව හදන්න බෑ. මිනිස්සුන්ව හදන්න නීති වලින් බෑ. මිනිස්සුන්ගෙන්ම ඕනේ මිනිස්සු හැදෙන්න. මිනිස්සු හිතන්න ඕනේ. හිතන්න පටන් ගන්න ඕනේ මේ මගේ රට, මේ අපි අපේ දරුවාගේ රට. එහෙම කියලා වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් එහෙම වැඩපිළිවෙලක් ගේන්න වටපිටාවකුත් තියෙන්න බෑ. මිනිස්සුන්ට කන්න නැතුව, එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා සපුර ගන්න විදියක් නැතුව මිනිස්සුන්ට කිව්වට වැඩක් නැහනේ රට ගැන හිතපල්ලා කියලා. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා දේශනා කරලා තියෙනවා. බණ අහන්න එනකොට ඒ පුද්ගලයා බඩගින්නේ නම් ඉන්නේ. එයා බණ අහන්නේ නැහැ. දැන් කනගන් ඔබ මේ මෙතෙක් කළා පැවසූ දේවල් අපේ දෙමළ ජනතාවට කියනවද? මම හිතන්නේ ඊශ්වරන් එහෙම යන්නේක හොඳයි නේද? ராஜாங்க அமைச்சரிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கும் அவர் அளித்த பதிலும் ஒரு சாராம்சமாக ஒரு சில நிமிடங்களில் கூறி முடிக்கலாம் என நினைக்கின்றேன். முடித்துவிட்டு பிறகு எங்களுடைய கேள்விகளுக்கு நாங்கள் போகலாம். இந்த நாட்டின் தற்போதைய நிலை தொடர்பில் இருவரினாலும் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு முக்கியமாக அவர் அளித்த பதில், நாட்டில் ஐக்கியம் இல்லை. ஐக்கியப்படாத ஒரு நாட்டுக்குள் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டும். கட்சி அரசியல், தனிநபர் நிகழ்ச்சி நிரல் மற்றும் இவற்றை கைவிட்டு நாட்டை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும். முழுமையாக நான் நினைக்கின்றேன் இவருடைய இந்த பதில் அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற முரண்பாடுகளை கொஞ்சம் வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கின்றது. அதே போல தேசிய பொருளாதாரம் தொடர்பில் பதிலளித்த அவர் தேசிய வேலை திட்டம் ஒன்று இல்லை என்பதை ஒத்துக்கொண்டுள்ளார். மற்றும் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டது, அதாவது இந்த டாலர் பிரச்சனை அல்லது முன்கூட்டிய பிரச்சனைகளுக்கு இந்த அரசாங்கம் முன்கூட்டியே தயார்படுத்தவில்லையா என்பது தொடர்பில். ஆனால் இந்த அரசாங்கம் மட்டுமல்ல, கடந்த காலங்களில் இருந்து வந்த அரசாங்கத்தினுடைய செயற்பாடுகள் காரணமாகத்தான் இவ்வாறான ஒரு பொருளாதார நெருக்கடிக்குள் இந்த அரசாங்கமும் சிக்கிக் கொண்டது என்று பதிலளித்த அவர் பல விடயங்களை அவர் இதயபூர்வமாக மன்னிக்கவில்லை என்று கூறிவிட்டார். அதாவது நாங்கள் இன்னும் 30-40 வருடங்களுக்கு தயார்படுத்தல் ஒன்றை செய்ய வேண்டும். அந்த தயார்படுத்தல் ஒவ்வொரு மனிதர்களிடம் இருந்தும் வர வேண்டும். அதற்கு ஒரு சிறிய உதாரணம் ஒன்று சொன்னார். பௌத்த மதத்தில் தர்ம தேசனையை கேட்க வேண்டி வருபவர்கள் பட்டினியில் இருந்தால் அவர்களுக்கு என்ன தேசனை செய்தாலும் அதனை அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ள மாட்டார்கள். ஆக ஆரம்பமாக மக்களுடைய பசியை தீர்க்க வேண்டும். அதற்கு அவர் அந்த விவசாய பிரச்சனையையும் இங்கு எமக்கு பதிலாக தந்தார். அது மட்டுமன்றி மிக முக்கியமான ஒரு விடயத்தை இங்கு கூறினார். அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த பிரச்சனையை வைத்துக்கொண்டு ஒரு தேசிய திட்டத்தை வகுக்க முடியாது. இருந்தாலும் தற்போதைய நிலையில் ஒரு தேசிய கொள்கை ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும். அதாவது எந்த அரசாங்கங்கள் வந்தாலும் அந்த அரசாங்கங்கள் அந்த தேசிய கொள்கையை முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய வகையில் ஒரு வேலை திட்டம் ஒன்றை உருவாக்க வேண்டும். இன்றைய நாளை பற்றியோ அல்லது நாளைய நாளை பற்றியோ சிந்திப்பதில் எந்த விதமான பிரயோசனமும் இல்லை. எதிர்காலத்தில், அதாவது ஒரு 50 ஆண்டுகள் அந்த அளவில் இந்த நாட்டை முன்னேற்றுவதை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்று கூறிய அவர் இந்த வெளிநாடுகளுக்கு செல்லுகின்றவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டதை பற்றி மனநொந்து கொண்டார். வெளிநாட்டுக்கு செல்வோர், அதாவது வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகத்துக்கு சென்று பார்த்தால் ஒவ்வொரு நாளும் ஆக குறைந்தது 10,000-20,000 நபர்கள் கடவுச்சீட்டுகளை வாங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆக இந்த நாட்டின் மீது அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்பதை இந்த படம் எடுத்து காட்டுகின்றது என்பதை ராஜாங்க அமைச்சர் விக்ரமநாயக்க ஏற்றுக்கொண்டார். இதற்கு அவர் ஒரு பதிலையும் சொன்னார், சிந்தனை புரட்சி தேவை. அதாவது இதற்கு தன் சிந்தனை புரட்சி தேவை, அதற்கு சகலரும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று கூறிய அவர்
தனது சகாக்கள் அல்லது தந்த அரசியலில் இருப்பவர்களை பற்றியும் மனநொந்து கொண்டதை அவதானிக்க முடிந்தது. ஏனென்றால் தேசிய திட்டம் இல்லாமல் ஒரு எம்பி பதவிக்கு, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்காக அல்லது அதிகாரத்துக்காக தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சி நிரல்களை முன்னெடுக்கின்ற பொழுது இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவது மிகவும் கடினமான விடயம் என்று கூறிய அவர் தங்களுடைய இந்த விவசாயம் எங்கு நிற்கின்றது என்று எம்மிடம் கேள்வி எழுப்பினார். அதே போல நாட்டில் பல சட்டங்கள் குவிந்து கிடக்கின்றன. இந்த சட்டங்கள் குவிந்து கிடப்பதன் மூலமாக ஒரு மனிதனை அதாவது ஒரு மனிதனை உருவாக்க முடியாது. அதாவது நல்ல மனிதர்களை அல்லது மனிதர்கள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை உருவாக்க முடியாது. மனிதர்களாகவே மனிதர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று கூறிய அவர் அதற்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒன்று சொன்னார். தற்பொழுது இந்த நான் நினைக்கின்றேன் வாகனங்கள் விபத்துகள் அல்லது ஏதாவது வாகனங்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளின் போது தண்டப்பணம் அதிகமாக அறவிடுகின்றார்கள். அதனை கட்ட முடியாதவர்கள் இலகுவாக கைகளில் செருகிவிட்டு, அதாவது இலஞ்சம், ஊழல், இது போன்ற சட்ட ரீதியற்ற செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கும். இது இந்த நாட்டுக்கு அவ்வளவு நல்லது அல்ல என்று கூறினார். நான் நினைக்கின்றேன் நான் ஒரு சிங்களத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். ஈஸ்வரன், අසන්තිනි මම සිංහලින් ප්‍රශ්නයක් අහන්න යන්නේ. ඔව්. උතුමා ඔව්. මම දෙකනේ මේ ලෝක කොයිවත් අර පුරාවිද්‍යා ගෙනීමේදී ආගම සංකේත ස්ථානගත කිරීලා මේ පුරාවිද්‍යා සිදු කරන බව. නමුත් මුල්ලේතීවු කුරුන්දූර් ප්‍රදේශයේදී ඔබතුමා බුදු පිළිම අරගෙන ගිහිලා ඒ ආගම කෙනීමේ කටයුතු ආරම්භ කර. ඒක විශේෂ කාරණාව තියෙනවද නැත්නම් මේක අලුත් ක්‍රමයක්ද? මම හිතුවා ඔබ ඔය ප්‍රශ්නේ අහයි කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න, අපි පුරාවිද්‍යාවෙන් මතු කරගන්න දේ සිංහලවත් දමිලවත් මුස්ලිම්වත් නෙමෙයි. ඒ මතු කරගන්නේ අපේ රටේ අතීතය. ඒක අපි ඔක්කොටම පොදුයි. ඒ අතීතය හරහා වර්තමානයේ ගොඩනැගුණේ කොහොමද? මේ වර්තමානයේ අනාගතයට ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන එක පුරාවිද්‍යාවෙන් බලන්න. ඔබේ ආගම දහම අනුව යම් වැඩක් ආරම්භ කරනකොට ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනික් මිනිස්සු. අපි හිතමු මේ රටේ අතිමහත් බහුතරය හින්දු ජාතිකයෝ කියන හින්දු ආගම අදහන අය කියලා. එහෙනම් ඔය කැණීම කරන්නේ කොහොමද? ඔය කැණීම් කරනකොට ඒ ආගම අනුව ඒ පූජකතුමන්ලා ඇවිල්ලා යම් කිසි වැඩ පිළිවෙලක් හදලා එහෙමනේ කරන්නේ. අපි කරන්නේ ගවේෂණයක් පමණයි. බුදු පිළිමයක් තිබ්බා. බුදු පිළිමයකට ඇයි බය වෙන්නේ ඔච්චර? නෑ ඒ බුදු පිළිමයට නෙවෙයි බය වුණේ. ඒ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන්නේ වැඩිපුර දෙමළ භාෂාව කතා කරන හින්දු ආගම හා අන්‍ය ආගම ජනතාව. මෙතනදී ඇයි අනිත් ආගම සංකේත ඔබතුමා ගෙනිච්ච නැත්තේ? මම කිසිම සංකේතයක් නීතියක් නම් එක නීතියක් එක රටක් නම් ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ජනතාව වැඩිපුර දෙමළ කතා කරන සුළු ජාතිකය නම් ඒගොල්ලන්ගේ අර ආගමට යම් දේවල් ඉටු කරන්න ඕනේ නේද? අපි කිසිම සංකේතයක් ගෙනිච්චේ නැහැ. ඊශ්වර කිසිම සංකේතයක් ගෙනිච්චේ නැහැ. ඒතර බුදු පිළිමයක් තියලා තිබුණා. මම යනකොටත් ඒ බුදු පිළිමේ තිබුණා.
අපි බුදු පිළිමයට මල් පූජා කරපු එක විතරයි කරේ. ඒක එතන ඔයගොල්ලන්ගේ සංකේත තිබුණා නම් අපි ඒකටත් මල් පූජා කරනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අද ඊයේ නෙමෙයිනේ. අපි අවුරුදු 10 ගානක් එකට හිටියා. මේක තේරුම් ගන්න බැරි අය ඉන්නවා. මේක තේරුම් ගන්න බැරි අය ඉන්නවා ඊශ්වරන්. ඒකයි මට කනගාටු. දැන් මෙතන අනිත් එක මේ ඔය ගිය එක ස්ථානිකවත් ජනතාව ඉන්න නෙමෙයි මේ මහා කැලෑ මැද්දේ තිබිච්ච තැන. මේක ලොකු කැලෑයක්. ඒ කැලේ මැද්දේ තමයි මේවා තිබුණේ. එතකොට අපි මේවා මතු කර ගැනීම මේක ගවේෂණය කරාට පස්සේ හරියට ඔක්කොම ගවේෂණය කරාට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් මේක බෞද්ධද හින්දු ධර්මයේ මේ අයිතිද එහෙම නැත්නම් මේක ඉස්ලාම් එකක්ද මොකද්ද කියලා කියන්න පුළුවන් එතකොට. එහෙම නැතුව අපිට කියන්න බෑ. ඉතින් මේ කැණීම් අපි දිගටම කරනවා. ගවේෂණ කරනවා. දැන් ඩෙල්ෆ් අපි පහුගිය දැන්ට මාස දෙකකට විතර ඉස්සෙල්ලා ඩෙල්ෆ් වලට ගියා. එතකොට ඩෙල්ෆ් වල ස්තූපයක නටමුන් තියෙනවා. නමුත් අපි ගිහිල්ලා එතන අලුතෙන් ස්තූප හදන්න යනවා නම් මම හිතනවා ඒක යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඕන. විය හැකියි. අපි අලුතෙන් ගිහිල්ලා අලුත් ඒවා හදන්න යනවා. අලුත් කියන්නේ වෙනම එකක්. එතකොට එහෙම නැතුව ඒ තියෙන ඒවා සංරක්ෂණය කරලා ඒ කැණීම් කරලා අරගෙන අපි කොහොමද කියන්නේ? බොහෝ වෙලාවට ඔබේ ඒ උතුරේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ඒ දවස්වල ඔවුන්ගේ යම්කිසි දේවල් තියෙන්නට පුළුවන් මේ මහ පොළොව යට වැළලිලා අපිට අදටත් පාඩම් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒවා. මේකයි මතු කර ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නේ මම පොඩ්ඩක් ஈஸ்வரன் தமிழ்ல சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு நான் மைக்கை தரலாம். நாங்கள் ராஜாங்க அமைச்சரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்டிருந்தேன். அதாவது இந்த முல்லைத்தீவு தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி செய்யும் போது மத சின்னங்கள் எவையும் அவ்விடத்தில் வைத்து அகழ்வாராய்ச்சி ஆரம்பிக்கப்படுவதில்லை. உலக அளவில் அவ்வாறான எந்த விதமான உதாரணங்களும் இல்லை. இந்த நேரத்தில் முல்லைத்தீவு குருந்தூர் பிரதேசத்தில் புத்தர் சிலையை கொண்டு வைத்து விட்டு அகழ்வாராய்ச்சியை ஆரம்பித்தீர்கள். இது ஏன்? இது ஒரு புதிய முறையா? அல்லது அவர் சொன்ன பதிலுக்கு பிறகு கேட்கப்பட்ட கேள்வி, அப்படி என்றால் ஏன் ஏனைய மதங்கள் தொடர்பிலான சின்னங்களை அங்கு வைத்து அகழ்வாராய்ச்சி முன்னெடுக்கவில்லை என்று கேட்ட கேள்விக்கு அவர் அளித்த பதில், அவ்வாறு ஒன்றும் அங்கு புதிதாக எதுவுமே கொண்டு போய் வைத்து அல்லது புத்தர் சிலையை வைத்து புத்தர் சிலைக்கு ஏன் நீ பயப்படுகிறீர் என்றெல்லாம் கேள்வியை கேட்டு அப்படி ஒன்றும் நடக்கவில்லை. ஆனால் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்ற மக்கள் வாழ்கின்ற இந்த நாட்டில் தான் ஒரு பௌத்தத்தை வணங்குபவர், பௌத்த மதத்தை வணங்குபவர். ஆகையால் அங்கு அந்த அகழ்வாராய்ச்சி முன்னெடுக்கப்பட்ட இடம் எவ்விதமான மக்கள் குடியிருப்புகளும் அல்லது மக்கள் சூழ்ந்து வாழ்கின்ற இடம் அல்ல. ஆகையினால் அங்கு இருந்த ஒரு 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 மத சின்னத்தை தான் வழிபட்டு சென்றேன். இது ஏனைய இந்து அல்லது கிறிஸ்தவம் அல்லது முஸ்லிம் மத சின்னங்கள் இருந்திருந்தால் கூட தான் அங்கு சென்று வழிபட்டு இருப்பேன் என்று அவர் தனது பதிலில் தெரிவித்தார். நான் நினைக்கின்றேன் அடுத்த கேள்விக்கு ஈஸ்வரன். Thank you, Kanagaraj. A very important question, I think, that you raised there, because this is something that has been getting wide publicity in the Tamil media in the north and east. I'd like to pick up from there, though, Minister, and ask you about the government policy as a whole on the minority issues, because you'd find that, this government is being criticized a lot and being said that, that they are not sensitive towards minority rights. How would you respond to that? What are the minority rights and what are the majority rights? Can you elaborate on that, please? So minorities, like in the Tamil speaking areas, they feel that they are neglected. They feel that, they are not being given adequate funding for development. Then there's this call for, a new political solution to their issues. Now, what are the issues? For an example,
I personally feel that there is poverty in this country. It is in the south as well as in the north. There's malnutrition among children. That is in the north as well as in the south. And there's unemployment. North as well as in the south. So there is mismanagement in many areas, not only on particular race or a religion. That is in total. There's nothing special about the North and East, what you're trying to say. What I'm saying is, we belong to one country. We belong to one nation. Not because I'm representing the government, not because one can say that I'm from the majority, Sinhalese. Not because of that. But we all share the same sentiments. That is what I believe in. We all have the same basic needs. So let us. That is why I'm pleading. Let us get together as a country and as a nation. Don't let us shed away our differences. We may have a lot of, because I know the wounds are not yet healed. I don't want to describe about these things. Elaborate on this. No. The past is gone. Let's forget about the past. The past is there for us to learn lessons. Let's look beyond today, towards tomorrow. You, in your response earlier in Sinhalese, you also mentioned about the need for sacrifices to be made, considering, what this country is facing right now, the economic crisis and so on. Do you think that ministers and government MPs are making enough sacrifices as much as they want the public to make sacrifices? I am not comparing whether the ministers or the MPs are making sacrifices as much as the people do. But what I say is, it's not only the public that should make sacrifices, including the leaders. They all should make sacrifices. There should be a commitment. That commitment I have not seen for a long time among our political leaders. Even in the government? No. You painted quite a bleak picture about Sri Lanka, and I'm just reminded of a comment made earlier today by Minister Vimal Veeravansa. And he was saying that, the media and others should not be talking about the negative things. They should look at the positives. They should look at the solutions. I mean, do you agree with that? Do you think that, everyone should just sit back and assume that nothing is going on and just discuss solutions as opposed to actually harping on the problems, the issues that the people are facing? Free media or free expression is a pillar, one of the pillars of the democracy. How you express your feelings or sentiments, views, is immaterial. That is not. It is immaterial as long as it contributes to the development and progress of the country. There should be criticism, but constructive criticism, to build up a country, not to destroy.
A lot of questions coming in on Facebook and through YouTube, both in Sinhalese and in English and in Tamil as well. Jehan Piris has posed a lot of questions and even expressed some opinions as well. Let me just take one question from Jehan. He's saying, so as we are living in a global village, it is time that Sri Lanka has English as a national language, like Singapore. We need to look at the economic advantages to be able to be effective as a nation. There is, of course, his observation there. He's also asking about racism. Why efforts are not being taken, Minister, to stop racism in the country? Do you see that? I mean, do you think that the government is doing enough to address racism and extremism as well? Before we go into this racism issue, just think about our society, how greedy we are, how self-centered we are. Think about that. For the Hindus, there's Bhagavad Gita. For the Islam, there's Quran. For the Muslims, for the Buddhists, there's Tripitaka. Are we following that? Where's the human component that has been there with us for centuries? What made this change? Ushering a new economic system that is full of greed, self-centered. Did we have problems earlier? Yes, we had. We had problems. We had issues. There were bottlenecks. But we were concerned about the others. Are we concerned about the others today? If we are concerned about the others, not only the politicians, each and everyone, will these things take place in our society? Ashanthi. Facebook එකේ ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තිබා විජේරත්න මම හිතන්නේ අපේ සමාජ මාධ්‍ය අවකාශයේ අපි මූලිකම තැන දෙන්නේ අපිව නරඹන්නන්ට ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලබා දෙන්නේ ඒ නිසා මම හිතනවා මේ ප්‍රශ්න ටික යොමු කිරීම වඩා වැදගත් කියලා මේ විජේරත්නත් බොහෝ අදහස් යොමු කරලා තියෙනවා ඒ වගේම ප්‍රශ්න කිහිපයක් යොමු කරලා තියෙනවා වසර 73ක් ගත වූ අද රටවැසියන් මේට ශ්‍රී ලංකාව කිව්වද ජාතික රූපවාහිනී සිට සියලුම ආයතනවල දෙමළ මාධ්‍ය මෙරට ඉලංගේ යන නමින් හඳුන්වයි. එවිට එක් රටක් එක් ජාතියක් කියා හැඟීමක් ඔවුන්ට ඇති වෙයිද කියලා ප්‍රශ්නයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බෙදී වෙන්වේ සුළු ජාතියයි අවලාද නගනවට වඩා එක්ක මහා ජාතියක් වී රට ගොඩනගමු නේද කියලාත් අහලා තියෙනවා. ඒක හොඳ අදහසක්. මේකේ මේ සුළු ජාතියයි මහා ජාතියයි කවුද මේ කරන්නේ? අවස්ථාවාදී දේශපාලනය. මැතිවරණ කාලෙට මේවා එළියට එනවා. දකුණේ විතරක් නෙමෙයි. උතුරෙත්. නැගෙනහිර. හැමතැන. අහිංසක මිනිස්සු මේවට රැවටෙනවා. ආත්මාර්ථකාමී බවින් නිරිකිච්ච සමාජයක් ඒ තුල ගොඩනගෙන අනිත් මිනිස්සු ගැන හිතන්නේ නැති
අනිත් මිනිස්සුගේ දුක වේදනාව දැනෙන්නේ නැති, හැඟීම් වලට ගරු කිරීමක් නැති, එහෙම සමාජයක් ගොඩනැගෙනවා. එවැනි සමාජයකින් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවද පරිසරයක් විනාශ නොකර තියාගනි කියලා? ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවද ආදරය, කරුණාව, මෛත්‍රිය වගේ දේවල් මේ සමාජයේ ප්‍රචලිත වෙයි කියලා? ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවද දූෂිතයෝ, වංචනිකයෝ, නාස්තිකාරයෝ නැති තරක් බවට මේ රටපත් වෙයි කියලා? දැන් ඒ වගේම සිතුමි ගමගේ කියන ඔබ දැක්මක් ඇති නායකයෙක් කියලා. ඉතින් ඔබට සුබ පතලක් තියෙනවා බොහෝ දෙනෙක්. ඒ වගේම රාජ්‍ය මාතෘතුමනි ඔව් මේ ඊශ්වරන් එක දිගටම කමෙන්ට්ස් එනවා නේද අපිට? මං හිතන දවසේදී ඇමතිතුමාට බෙහෙවින්ම ආදරය කරන්නන් විසින් මේ විදිහට විවිධ වූ ප්‍රශ්න නගනවා. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි. දැන් නිරන්තරයෙන් ඔබ කියනවා අපි ජාතික වැඩපිළිවෙලට ආ යුතුයි කියන කාරණය. අපි මේක කලින් උත්දැක්කා විවිධ නායකයන්ගෙන් මේ දේ ආව. නමුත් මේක බිම්මට මේ පැලවෙනවා හරි අඩුයි. පැලුනේ නැහැ. මේකට මොකද්ද හේතුව සහ දැන් කොහොමද මේක වෙන්නේ? කොතනින්ද මේක පටන්ගෙන? අපිත් හරි කැමතියිනේ කියන දේ කරන දේ කියන නායකයෙක් එනවනම් නායකයෙක් හෝ කණ්ඩායමක් හෝ මම මේ කතා කරන්නේ වර්තමාන ජනාධිපති හෝ අගමැති හෝ තියෙන වත්මන් පාලනය ගැන නෙමෙයි. මේ දේ ඔබතුමා කියන මේ දේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කොහොමද? කොහොමද තව වසර 3ක් මේ රජයේ තියෙනවා පුද්ගලයෙක් නැතුව, පක්ෂයක් පාටක් නැතුව අපි මේ දේ කොතනින්ද ආරම්භ කරන්නේ? අපිට පක්ෂයක් පාටයක් නැතුව, පුද්ගලයෙක් නැතුව කරන්න බැරි වෙයි අශාන්ති. බලය අවශ්‍යයි. නෑ ඒක නෙමෙයි මම කියන්නේ. අපි උපකල්පනය කරමුකෝ. අශාන්ති මේ රටේ ජනාධිපති. අපි උපකල්පනය කරමු. ඔව්. මම විශ්වාස කරනවා ඔබට අද රැට හොඳට නිින්දයි කියලා. ඔබ ජනාධිපති කියලා හිතන්නකෝ. හොඳේ. ඔබට දන්නේම පුළුවන් ද මේ වැඩේ කරන්න? බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ඩායම. එතකොට අපි ටීම් එකක් හදන්න ඕනේ, කණ්ඩායම. කනගාවෙන්න පුළුවන්, ඊශ්වරන් වෙන්න පුළුවන්, අපි වෙන්න පුළුවන්. ඔය හොඳ කණ්ඩායමක් ඔබට ඉන්න ඕනේ. දැන් ඔබ මේ වැඩසටහන තනියම ඔබ හොඳට ප්‍රශ්න අහනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඔය අනිත් මිතුරන් දෙන්න අහන්නේ නැත්නම් මේ ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්නම් ඒ අයට හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි නම් මේ වැඩසටහන අසාර්ථක වෙනවා. එතකොට අපේ රටේ ජනාධිපතිවරයාට විතරක් බෑ මේ වැඩේ තනියම කරන්න. ඒ නිසා තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයක්. එතකොට මේ කැබිනට් මණ්ඩලයක් ඒ විෂයන් පිළිබඳ දැනුමක් තියෙනවා නම්, තියෙන ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් යථාර්ථවාදී ප්‍රායෝගික විසඳුම් තියෙන අය නම්, එවනම් රටේ ඉදිරි ගමන ගොඩක් දුරට පහසු වෙනවා. එහෙම නැති වුණාම අපි අද බොහොම ලේසියට අශාන්ති ඇඟිල්ල දික් කරන්නේ කාටද? දේශපාලඥයාට. දේශපාලඥ දූෂණය වේවා, වංචාව වේවා, නාස්තිය වේවා, මේ හැම එකක්ම අපි දේශපාලඥයන්ගේ account එකට තමයි බැර කරන්නේ. ඒකේ අසාධාරණ කමකුත් නැහැ. මොකද සිද්ධ වෙච්ච දේවල් වල හැටියට යම් සාධාරණත්වයකුත් තියෙනවා. හැබැයි ඔබ නිකන්වත් හිතනවාද මේ පසුපස කොයිතරම් දුරට නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙනවද? බරපතල විදියට මම කියන්නේ මේ හැම නිලධාරියා ගැනම නෙමෙයි මම කියන්නේ. බරපතල විදියට නිලධාරීවාදී ඉහවාගිය තැන අද රටේ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් මම දකින්නේ අපේ දේශපාලඥයෝ නිර්මාණශීලී නැහැ. ඔවුන්ට බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන පුද්ගලික න්‍යාය පත්‍රය. මම කොහොමද තව අවුරුදු 5කින් 6කින් 10කින් මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඊළඟ ඡන්දේ දිනන්නේ කොහොමද? ඊළඟට එන්නේ බලයට පස්සේ ධනෙ. මම කොහොමද මේ සල්ලි ටික හම්බ කරගන්නේ? මෙන්න මේවා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවල තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම තියෙන කණ්ඩායමක්
කට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නිර්මාණශීලී වෙන්න. ඒගොල්ලෝ නිර්මාණශීලී වෙන්නේ වෙන පැත්තකට. මේ රට ගොඩ දාන්න, මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්න නෙමෙයි නිර්මාණශීලී වෙන්නේ. මේ එතකොට එයාගේ විෂය පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න, හදාරන්න, අලුත් දේවල් ගැන බලන්න ඒව ගැන අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබ නිකන් හිතන්න මෙන්න මේ දේ. දැන් අපි ওই ඩිජිටල් තාක්ෂණය ගැන අවුරුදු කීයක් තිස්සේ කතා කරනවද? වැඩි ඕනේ නැහැ අසන්ති. මම ඊශ්වරන් කනගයි එකඟ වෙනවා ඇති අපෙත් එක්ක. සෝලර් පවර් නැත්නම් සූර්ය බල ශක්තිය. ලෝකෙට ඇවිල්ලා දැන් කොච්චර කල්ද කියන්නේ? නිකන් හිතන්න. දශක 3කටත් වැඩි. ඒ පිළිබඳව පරිශන පටන් අරගෙන දශක 6ක් 7ක් වෙනවා. එතකොට ඇයි අපිට බැරි දවස් 365ම ඉර පායන රට 165කට වැඩිය සූර්ය ඒ ආලෝකයේ තියෙන රට ඇයි අපිට බැරි වුණේ විකල්ප බල ශක්තිය හදාගන්න? පුනර්ජනනී බල ශක්තිය ගැන අදත් අපි කතා කරනවා. කොහේ මම මේ බොහොම සරල දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ. දැන් අපි හැදුවා නෙළුම් කුළුණක්. මේ තව එක මේ උදාහරණයක් කියන්නම්. නෙළුම් කුළුණ හැදුවා. දැන් ඕකෙන් ගන්න ප්‍රයෝජනය මොකද්ද අපි? එතකොට ඒ නාස්තියට වද කියන්න ඕනේ කවුද? කොච්චර මුදලක් අපි ගෙවනවද? මේ ණය මේකට මුදලක් අපි වැය කළා. ඒ මුදල අපි ගෙවනවා. කවුද ගෙවන්නේ? මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සු. විචේරත්න තව ප්‍රශ්නයක් අම කරලා තියෙනවා. ඔබ වෙසෙන හොරණ නගරයේ දෙමළ පාසලක් තියෙනවා. මෙය බැලූ බැලමටම හොඳයි. මේ තුලින් සිදුවන්නේ බහුතර සිංහල ප්‍රදේශයක වුන් තනි වෙනවා නේද? මොකද මේකට ඔබේ අදහස කියලා අහලා තියෙනවා මාතිතුමනි. ඔව් මම පිළිගන්නවා ඒක. මේකේ නම ඇල්ලකන්ද දෙමළ විද්‍යාලය. එතකොට ඒ අයට අපි යෝජනා කරා, ඒ වගේම සම්බන්ධීකරණ කමිටුවේම යෝජනාවක් කළා දෙමළ කියන කෑල්ල අයින් කරන්න. මේවා තමයි දැන් අපි උතුරේසා නැගෙනහිර තියෙනවා සිංහල පාසල්. එතනම ඉරක් අඳිනවා අපි. ඇයි ඒ ළමයින්ට දෙමළ කියලා ඒක ඔළුවට දාන්න? අනිත් එක අපි යෝජනා කළා දැන් අශාන්ති අපේ හොරණ පදනම තමයි අධ්‍යාපනය. හොරණ දියුණුනේ ඔය ඉස්කෝල නිසා. එතකොට අපි යෝජනා කරා දැන්ට අවුරුදු 10කට 12කට විතර ඉස්සෙල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ උපදේශක කාරක අධ්‍යාපන උපදේශක කාරක සභාවේ මේ යෝජනාව ගෙනාම කීප සැරයක්. අදටත් ඒ යෝජනාව වළංගුයි. අපි යෝජනා කළා මොකද ඒ ළමයින්ට උසස් පෙළ හදාරන්න කොළඹට යන්න ඕනේ. දෙමළ මාධ්‍ය නැහැ. එතකොට අපි යෝජනා කළා මේ ජාතික පාසල් වල දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පන්ති ටික අරින්න. අපි ගොයිතරම් බලපෑම් කරත් ඒක කෙරෙන්නේ නැහැ. Ashanthi, I would just want to jump in, if you don't mind, State Minister. You were mentioning about the Lotus Tower, and that was a very important observation there. But at the same time, weren't all these projects, some of these projects, let's not say all, but some of these projects, anyway initiated by people who were in power, who are now part of the same administration? I mean, I mean, the Lotus Tower, I knew we raised that issue. Yeah. But it is not the point that who has started, who initiated it. Why can't you make use of this? Why can't you make use of this? Now, there was a lapse of 4.5 years. There was another set of rulers or the government. Did they make use of this? But were these
the urgent requirement. I mean, earlier you were speaking about, the failure to invest in renewable energy. I mean, shouldn't we have even back then looked at these things, looked at, the need for renewable energy for other, important projects as opposed to, something like Lotus Tower and even the Nilumpokana Theatre? Were those a requirement? Because now, like you said, we need to repay these all debts. We need to repay the Chinese for all these projects. And yes, I mean, I do agree with you. There are certain projects that are not in need of, but there are certain projects that are in need, but we have not even commissioned them. We have not even initiated them, started them, activated them. So one is, that is what I pointed out, the solar and all the renewable energy. So this has been done 30, 40 years back. That is why I said the problems of today, what we are encountering today as a nation, is been compounded over the years, over the decades. So we have to get together as a nation. Forget about the politicians. Forget about the politicians. Forget about the petty politics, divisive politics. The people should. I mean, apart from people, do you also see room for working with the opposition? I mean, this is definitely, because we have to, once we are inside the parliament, it is open for different views. All without harming the unity of our country. It is open for different views, opinions. We have to be honest to accept our faults. And we should be humble enough to accept the more pragmatic propositions, proposals. Yeah. We're running out of time. Kanagaraj, would you like to give a brief summary before we go back to Ashanthi and then close? நன்றி. நான் நினைக்கின்றேன் அளிக்கப்பட்ட பதில்களில் மிக சுருக்கமாக அந்த சாராம்சத்தோடு தருகின்றேன் என்று. சிறுபான்மையின மக்கள், அதாவது சிறுபான்மையின மக்களின் பிரச்சனைகளை அல்லது சிறுபான்மையின மக்களின் உரிமை தொடர்பில் ஒரு கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு அமைச்சர், ராஜாங்க அமைச்சர், சிறுபான்மையின மக்களின் உரிமைகள் என்ன, பெரும்பான்மையின மக்களின் உரிமைகள் என்ன, எங்களிடமே அந்த கேள்வியை கேட்டார். அதே போல கேட்டுட்டு அதற்கு அளித்த பதில், அவர் வடக்கிலும் வறுமை இருக்கின்றது, தெற்கிலும் வறுமை இருக்கின்றது, அதே போல வடக்கிலும் வேலை இல்லாதவர்கள் இருக்கின்றார்கள், தெற்கிலும் வேலை இல்லாதவர்கள் இருக்கின்றார்கள். இவையெல்லாம் ஒரு தவறான முகாமைத்துவத்தினால் ஏற்பட்ட ஒரு விடயம். இதனை சீர் செய்ய வேண்டும் என்றும் அதற்கு ஏற்கனவே அவர் கூறியது போல அர்ப்பணிப்பு மிகவும் முக்கியம், அர்ப்பணிப்பு இல்லை என்பதை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். அதே போல இந்த சுதந்திர ஊடகம் தொடர்பில் பதில் அளித்த அவர், இந்த ஜனநாயகத்தின், அதாவது சுதந்திர ஊடகம் என்பது ஒரு ஜனநாயகத்தின் நிரப்பி, அதாவது ஜனநாயகத்தில் ஒரு நிரப்பி என்று கூறினார். அது மட்டுமல்லாமல் இந்த சந்தர்ப்பவாத அரசியல் தேர்தல் காலங்களில் மிகவும் கூடுதலாக வரும். அது தெற்கில் மட்டுமல்ல, வடக்கிலும் கிழக்கிலும் சந்தர்ப்பவாத அரசியல் வரும். அந்த அரசியல் என்பது அந்த அரசியல், அதாவது அந்த சந்தர்ப்பவாத அரசியல் அதிகாரத்தை எவ்வாறு பிடிப்பது, அது முதலாவது அவர்கள் தலையில் வைத்துக் கொள்வார்களாம். இரண்டாவதாக பணம் எவ்வாறு சம்பாதிப்பது. இந்த இரண்டு விடயங்களையும் மையப்படுத்தி கொண்டு தான் இந்த அரசியல்வாதிகள் செயல்படுகின்றார்கள்
சில அரசியல்வாதிகள் அவர்களுக்கு பின்னால், அதாவது அரசியல்வாதிகளை பொதுவாகவே ஊழல் மோசடிக்காரர்கள் என்று பட்டம் சூட்டுவது உண்டு. கூடுதலாக அரசியல்வாதிகளுக்கு அவ்வாறு சொல்வார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு பின்னால் இருக்கின்ற அதிகாரிகள், ஒரு சில அதிகாரிகள், எல்லாரையும் அவர் கூறவில்லை, ஒரு சில அதிகாரிகளும் இதற்கு உடந்தையாக இருக்கின்றார்கள் என்று கூறிய அவர், இந்த நாட்டில் இது நான் நினைக்கின்றேன் தற்பொழுது மின்வெட்டும் அமுல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிலையில் 3 தசாப்தங்களுக்கு முன்னதாகவே இந்த மின்சக்தி சூரிய சக்தியினூடாக மின்சாரத்தை பெற்றுக்கொள்கின்ற முறைமை தொடர்பில் ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் 365 நாட்களும் சூரிய ஒளி கிடைக்கின்ற எமது நாட்டில், பறந்து சூரிய ஒளி கிடைக்கின்ற நாட்டில் அதை பற்றி யாருமே கூடுதலாக அக்கறை செலுத்தவில்லை என்று கூறினார். அதாவது ஒரு நிதியை எவ்வாறு மிக மோசமாக செலவு செய்தல் என்பதற்கு உதாரணமாக இந்த தாமரை கோபுரம் நிர்மாணிக்கதை பற்றி அவர் நொந்து கொண்டார். இதனால் என்ன பிரயோசனம் என்று கேட்ட அவர், வீண் செலவு, இதற்கு யார் பொறுப்பு? இறுதியாக மக்கள்தான் அந்த கடனை செலுத்த வேண்டும் என்று கூறி முடித்தார். மிக முக்கியமான கேள்வி ஒன்றை எமது லங்காதீப நேயர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார். அதாவது கொரோன எல்லக்கந்த தமிழ் வித்தியாலயத்தில் சிங்கள மாணவர்கள் படிக்கின்றார்கள் கூடுதலாக. இது தொடர்பில் ஏதாவது கூற விரும்புகின்றீர்களா என்று ஒரு கேட்ட கேள்விக்கு அவர் சொன்னார், கொரோனையின் அபிவிருத்தி கல்வியில் இருந்தது. மிக முக்கியமாக இந்த பாடசாலை முக்கிய பங்கு வகித்தது. இதில் இந்த கொரோனா தமிழ் என்பதை, தமிழை மட்டும் எடுத்துவிட்டு எல்லக்கந்த தமிழ் என்பதில் தமிழ் மட்டும் எடுத்துவிட்டு எல்லக்கந்த வித்தியாலயம் என்று வைக்கலாம். பாடசாலைகளில் பொதுவாக வடக்காக இருந்தால் என்ன, கிழக்காக இருந்தால் என்ன, தெற்காக இருந்தால் என்ன, பிள்ளைகளின் தலையில் தமிழன் அல்லது தமிழ் அல்லது சிங்களம் என்ற விடயங்களை புகுத்தக்கூடாது என்பதில் ஆணித்தரமாக இருந்தார். நான் நினைக்கின்றேன் ஹசந்தினி அடுத்த கேள்வி. කනගරාජ් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමනි, අපේ වේලාව සජීවී සංවාදයේ අවසන් වීගෙන යන්නේ. නමුත් කෙටියෙන් පිළිතුරු ටිකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ප්‍රශ්න වලට. මේ ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් ඇසිය යුතු නිසා, මොකද ඔබ රජය නියෝජනය කරන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් නිසා, ඒ වගේම ප්‍රබල චරිතයක්, ඒ වගේම අපි දන්නවා මෙහෙම බුද්ධිමත්ම දේශපාලඥයෙක් නිසා අද දවසේදී ඔබතුමා කියන වැඩපිළිවෙල අපිට පැහැදිලි. ඒක හරි. ඒක ඒ ආකාරයෙන් වුණොත් හොඳයි. ඇත්තටම ජනතාව ලෙස අපිත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක. නමුත් මේ එන කමෙන්ට්ස් වලිනුත් අපිට තේරෙනවා බොහෝ අයට දැන් ඔය කියන දේවලුත් එපා වෙලා තියෙන ජනතාවට. ඉතින් ජනතාවට දැන් ඔය වගේ දේවල් අහලා නිසාම දේශපාලඥයින් එපා වෙලා තියෙන කාරණයක් පේනවා. කොහොමද අද දවසේදී ඔබ ප්‍රබල දේශපාලන චරිතයක් ලෙස ඔබගේ ඔය අදහස් නිරන්තරයෙන් කියනකොට ඒක විවේචනාත්මක ලෙසත් සමහරලාට පෙනී ගියා. දැන් ආණ්ඩුවේ ඉඳගෙන ඒ වගේ අදහස් යොමු කිරීමේ පොඩි අභියෝගයකට ලක් වෙලා නේද ඔබතුමාලට? එහෙම දෙයක් තියෙනවද ආණ්ඩුව ඇතුලේ? විවේචනය කළ නෑ. මම කියන්නේ අද දවසේදී කියපු දේවල් නෙමෙයි. සමහර නාදී අපි දැක්ක සමහර අමාත්‍යවරු විවේචනය කරොත් යම් කිසි දෙයක් පක්ෂයෙන් නිරපන දේවල් නිකන් අපිට ඇහුණා. එහෙම දේවල් පක්ෂය තුළ තිබෙනවාද? නැත්නම් ආණ්ඩුව මේ ඉදිරි වසර 3ේදීවත් ජනතාව ලෙස අපිට ආණ්ඩුව ගැන ශක්තිමත් සිටියේ හැකිද? අපිට හෙට දවසේදී සුබවාදී දෙයක් වෙයි කියලා ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් ලෙස අපිට හෙට දවස ගැන ආණ්ඩුවේ සුබවාදී දෙයක් කියන්න බලන්න. ආණ්ඩුවේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම හැමතිස්සෙම හෙට දවස ගැන බලන්නේ බොහොම සුබවාදීව. ඒක මගේ පෞද්ගලික මතය. මම විශ්වාස කරනවා මේ රටේ මිනිස්සු ලොකු විශ්වාසයක් තිබ්බන්, ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන පුද්ගලයා ගැන. අනේ ඔය දැන් ඔබ අහයි මගෙන් දැන් මේ රජයේ ඊළඟට සමාජලාට අහන්න ඉඩ දිනවා. මේ රජය පිළිබඳ කලකිරීමක් ඇති වෙලා නේද කියලා. මේ කලකිරීම ඇති වෙලා හෝ අසතුටටපත් වෙලා තියෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි විශාල බලාපොරොත්තුවක් තිබ්බ. ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගෙන තමයි පෞගිය මැතිවරණේ කටයුතු කළේ. අන්නේ බලාපොරොත්තුව සහ දැන්
රජයෙන් ලැබෙන දේ පිළිබඳව තියෙන පරතරය වැඩි වෙලා තියෙන නිසා තමයි මේ අසතුට සහ කලකිරීම ඇති වෙලා. බලාපොරොත්තු ඉහළ මට්ටමක තියන්නේ නැතුව නිකම්ම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට ඡන්දයක් දුන්නා නම් මේ ප්‍රශ්නේ නෑ. මේක මම කියන්නේ මානසික තත්ත්වයක්. එතකොට ඒ නිසා අපි මෙතන තමයි බලාපොරොත්තුව දැන් මිනිසුන්ට ඇයි එහෙම බලාපොරොත්තුවක් ඇති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව. එකක් තමයි ඉදිරිපත් කරන ලද වැඩපිළිවෙල. දෙවැනි එක ප්‍රධාන ඒකට කලින් තිබුණේ රටේ එදා පැවතිච්ච වාතාවරණය. එදා යම්කිසි අවිශ්වාසදායක රටක් නිර්මාණය වෙමින් පැවතුණා. මේක ජනතාවගේ පැත්තෙන් මම මේ කතා කරන්නේ. ඒ නිසා ජනතාවට ඕනේ වුණා රට ගැන යම්කිසි විශ්වාසයක් තියන්න. ඒ රට ගැන විශ්වාසයක් තියන්න මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියයි කියන පුද්ගලයෙක් ගැන හිතන්න ඕනේ. අන්නේ පුද්ගලයා බවට පත් වෙනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඒ නිසා අර මම කියපු බලාපොරොත්තුව සහ රජයෙන් ලබා දෙන දේ පිළිබඳව අතර තියෙන ලොකු පරතරය වැඩි වෙලා තියෙන නිසා අසතුටක් සහ කලකිරීම ඇති වෙනවා. හරි ඒ කියන්නේ එක දවසේදී යම්කිසි සුබවාදී දෙයක් ඔබ ඇහුවනේ මගේ ඒකට අදාළම ඇහුවා මේ විවේචනය කරනකොට ප්‍රශ්නේ නැද්ද කියලා. ප්‍රශ්න මම දන්නේ නැහැ. මොකද මම විශ්වාස කරන හැටියට විවේචනය සහ ස්වයං විවේචනය ඕනෙම සංවිධානයකට වේවා පක්ෂයකට වේවා රටකට වේවා අත්‍යවශ්‍යයි. ඒක නැතුව අපිට ඉදිරියට යන්න බෑනේ. අපේ වැරදි අපි දකින්න නැත්තම්. ඒ වගේම අපි අනිත් අය විසින් ලබා දෙන අපිට පෙන්නලා දෙනවා නම් වැරදි. මම ඒකයි කිව්වේ. අපි නිහතමානී වෙන්න ඕනේ. අනිත් අය පෙන්නලා දෙන දේවල් පිළිගන්න. අපි අවංක වෙන්න ඕනේ අපිට වැරදුනා කියලා කියන්නේ. අපිට වැරදිච්ච තැන් එමටයි. ඒකට අපි පිළිගන්නත් වෙනවා. ඒ අය පෙන්නලා දෙනවා නම් මෙන්න මේක මේ විදියට කරන්න. දැන් නියතමානී වෙන්න. ඇයි අපිට මොනවද නැති වෙන්නේ? අපිට ඇති වෙන්න දේවල් ඕනේ. මේ රටට ඇති වෙන්නයි අවශ්‍ය. නැති වෙන්න නෙමෙයි. නැති වුණා ඇති. ඇතිවීමයි කරන්නට ඕනේ අපි දැන්. හරි හෙට දවසේදී යම්කිසි සුබ බලාපොරොත්තුවක් ඒ ආකාරයෙන් තැබිය හැකි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම ඔබ අවංක නායකයෙක් කොන්ද කිලින් තින නායකයෙක් කොහොම ජනතාව කියනවා. ජනතාව ඔබට කමෙන්ට්ස් දානවා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් අවංක නිර්භීත නායකයෙක් ඉන්නවා නම් මේ කියන විදිහට යම්කිසි සුබ ලකුණක් හෙට දවසේදී නේද ඊශ්වරන් ඇති වෙයි කියලා හිතන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්නටත් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේදී අපේ කාල වේලාව අවසන් වෙනවා සජීවී සංවාදයේදී. ඔබ මේ විදිහට එකතුනේ ලංකාදීප ටැමිල් මිරර් ඩේලි මිරර් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ගෙනෙන සජීවී සංවාදයට. ඉතින් අද දවසේදී අපිත් එක්ක එකතු වුණා බෙහෙවින්ම කාර්යබහුල මොහොතක ඊශ්වරන් අපිත් එක්ක මේ විදිහට එකතුනේ අපේ රාජ්‍ය ඇමතිතුමා විදුර වික්‍රමනායක මහතා. ඉතින් ඔබට අපේ ගෞරවය පුද කරනවා මේ විදිහට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා අදහස් බෙදා හදාගත්තා. නැවත වරක් අපි එකතු වෙලා කතා කරමු මේ සංවාදය ඉදිරියට ගෙන යා යුතු කෙසේද හෙට දවසේදී රට ගොඩනගන්නේ කියන සංවාදයේ කතිකාවත ඇති කළ යුතු නිසා රාජ්‍ය අමාත්‍යමනි බෙහෙවින් ස්තුතියි. ඊශ්වරන් කනගන් බෙහෙවින් ස්තුතියි. අද දවසේදී මේ සජීවී සංවාදයට මේ Thank you very much, Mr. Nandri. Thank you, Minister, for being with us on the program. Thank you to all our viewers, and do join us again next week for another episode of In Conversation. Till then, have a good night. நன்றி அமைச்சர்.